네. 그러면 이제 어 1991년 이게 오거스트 8월 갑자기 생각이 안 나네. 8월 4 8월 일 4일. 본문. 예. 네. 자 시작할까요? 네. Protecting the earth. 지구 보호. 네. Buddha nature is the essence of the universe. 불성은 우주의 본질이다. It 본성이다. has, 네, 맞아요. it has been a couple of months since we've been able to meet like this. So I'm happy to see everyone again. 우리가 이렇게 만날 수 있은 지 두어 달이 지났는데 여러분을 다시 뵙게 되어 기쁘군요. Looking around at this world we've been born into, it's clear that through our minds and actions and observing the workings of these, we can develop ourselves and look after the planet. 우리가 태어난 이 세상을 둘러보면 우리의 마음과 행동을 통해서 그리고 그것들의 작용을 관찰함으로써 우리 자신을 발전시키고 지구를 돌볼 수 있다는 것이 분명합니다. In fact, it's not an exaggeration for me to say that we could be the guardians of the earth. 사실 우리가 지구의 수호자가 될 수 있다고 해도 과언이 아닙니다. If we want to be able to take care of our own country, as well as global problems, and create the conditions for growth and a peaceful future, then we have to formally give rise to those specific thoughts. 우리가 우리 자신의 나라와 지구적 문제를 돌보고 성장과 평화로운 미래를 위한 조건을 만들 수 있길 원한다면 우리는 그러한 구체적 생각을 확고히 해야 합니다. However, if we use our minds unwisely, then instead of peace, we will experience suffering and ugliness. 하지만 우리가 우리 마음을 지혜롭게 사용하지 않는다면 지혜롭지 않게 사용한다면 평화 대신 우리는 고통과 추함을 경험하게 될 것입니다. As I'm sure you know, if we start excluding things, we are no longer talking about Buddhism or the Buddha Dharma. 알다시피 우리가 사물을 배제하기 시작하면 더 이상 불교나 불법을 말하는 것이 아닙니다. The whole of your existence is Buddhism. 여러분 존재 전체가 불교입니다. Not a single one of you, not a single thing in the universe can be excluded from this. 여러분 중 한 사람도 우주의 어떤 것도 여기에서 제외될 수 없습니다. The first part of the word Buddhism, Bul in Korean, means the Buddha nature that every single one of you has. 불교의 첫 번째 낱말인 불은 한국어로 여러분 각자가 가지고 있는 불성을 의미합니다. The second part, Kyo, refers to the interactions and communications that happen between us. 두 번째 부분인 교는 우리 사이에 일어나는 상호작용과 의사소통을 말합니다. When we meet, we automatically interact with each other, don't we? 우리는 만나면 자동으로 서로 상호작용하죠. 그렇잖아요? All of you are Buddhism, and everything in the universe is also Buddhism. 여러분 모두가 불교이고 우주 만물도 역시 불교입니다. Today, on the mountain, I met up with a pine tree that I often see.
오늘 산에서 자주 보는 소나무를 마주쳤습니다. Although it's a different day and we talked about different things, each time we meet, we are connecting and communicating with each other. 비록 다른 날이고 다른 이야기를 했지만 만날 때마다 서로 연결되고 소통하고 있습니다. Although it's obvious that you and I have different bodies and different lives, we are connected as one through our foundation. Thus, our minds are always able to communicate with each other and work together as one. 여러분과 나는 다른 몸과 다른 삶을 가지고 있는 것이 분명하지만 우리의 근본 자리를 통해 하나로 연결되어 있습니다. 따라서 우리 마음은 항상 서로 소통하고 하나로 협력할 수 있습니다. However, if we don't know that we are always functioning together as one through our foundation, then we are like a house that's been left empty and abandoned. 하지만 우리가 근본 자리를 통해 항상 하나가 되어 기능하고 있음을 모른다면 우리는 비어 있고 버려진 집이나 마찬가지입니다. It's like we are constantly being robbed and having our energy stolen. 끊임없이 강탈당하고 에너지를 빼앗기는 것과 같습니다. Because of this, there are many people who lose out in their lives. 이 때문에 많은 사람들이 그들 인생에서 패배하고 있습니다. If you are like an empty house, if your energy is always being lost, then your body can easily be ruined. 거기가 period가 아니고 계속 돼야 될 것 같은데요. Ruined, your mind becomes impoverished, and it will be very hard to live a fearless and upright life. 여러분이 빈 집과 같다면 늘 에너지를 잃어버린다면 몸은 쉽게 망가지고 마음은 피폐해지며 담대하고 바른 삶을 살기가 매우 어려울 것입니다. When things come to this point, harmony and peace will be strangers in your home. 일이 이 지경에 이르면 조화와 평화는 여러분 가정에서 낯설게 될 것입니다. When a tree's root is unhealthy, how could the leaves and branches ever flourish? 나무 뿌리가 건강하지 못할 때 어떻게 잎사귀와 가지가 무성할 수 있겠습니까? The Buddha Dharma isn't separate from any one of us. 불법은 우리 중 누구와도 분리되어 있지 않습니다. It's functioning there in every single thing we do. 그것은 우리가 하는 모든 일에서 작용하고 있습니다. Buddha refers to our eternal Buddha nature, which is the eternal foundation of all life, and which has infinite ability. 불이란 우리의 영원한 불성을 말하며 모든 생명의 영원한 근본이요 무한한 능력을 지닌 불성을 가리킵니다. We all have the ability such that if we raise thoughts, they will manifest into this world, and this is called Dharma. 우리 모두는 우리가 생각을 일으키면 그것이 이 세상에 나툴 수 있는 능력을 가지고 있으며 이것을 법이라고 합니다. Even though we have evolved into human beings, if we don't use this ability to raise thoughts, how can we call ourselves humans? 우리가 인간으로 진화했다고 해도 생각을 일으키는 이 능력을 사용하지 않는다면 어떻게 우리를 인간이라고 부를 수 있겠습니까? Energy is flowing throughout everything in the universe,
always coming and going, being used and transformed into other forms of energy. 에너지는 우주 만물에 흐르고 있으며 항상 오가고 사용되고 다른 형태의 에너지로 변환됩니다. This is how the entire universe works. 이것이 전체 우주가 작동하는 방식입니다. Think about this. Sakyamuni Buddha took uncountable beings and became one with them all. 이것을 생각해 보세요. 석가모니 부처는 무수한 존재를 취하여 그들 모두와 하나가 되었습니다. He didn't exclude even a single one. 단 한 명도 배제하지 않았습니다. He gathered them all together within one mind, which is the place beyond all names and fixed forms. 모든 이름과 고정된 형상 너머의 장소인 한 마음 안에 그것들을 모두 모았습니다. He put them all here, so it's not an exaggeration to say that he combined them with the energy of the entire universe. 모두 여기에 넣었으니 우주 전체 에너지와 합쳤다고 해도 과언이 아닙니다. If from this combined energy you give rise to a thought, it will manifest into the world. 만약에 이 결합된 에너지에서 생각을 일으키면 어서 오세요 사랑해님. 만약에 이 결합된 에너지에서 생각을 일으키면 그것은 세상에 나툴 것입니다. This whole process is what we call turning the Dharma wheel. 이 전체 과정을 우리가 법륜을 돌리는 것이라고 부르는 것입니다. When our clothes are frayed and worn out, we throw them away and replace them with new clothes. 옷이 낡고 낡으면 우린 그것들을 버리고 새 옷으로 갈아입지요. Human beings do this, and stars do as well. 인간도 그렇게 하고 별들도 그렇게 합니다. When their body is worn out, they take it off and replace it with a new one. 몸이 낡으면 벗고 새 것으로 갈아입습니다. The only difference is the length of their lives. 유일한 차이점은 수명입니다. Taking off your clothes isn't dying. 옷을 벗는다고 해서 죽지 않습니다. Why? 왜죠? Because Buddha nature remains. 불성이 남아있기 때문입니다. Everything that we are scatters and returns to its basic elements, and yet remains just as it is. Thus, we say that there is no death. 우리의 모든 것이 흩어지고 기본 요소로 돌아가지만 그대로 남아 있습니다. 따라서 우리는 죽을 몸이 없다고 말합니다. When the conditions are right, Buddha nature just gathers and takes shape as a new body. 조건이 맞으면 불성은 그저 모이고 새로운 몸으로 형상을 갖추게 됩니다. This is like when old beaten up gold is put into a furnace. 이것은 낡고 흠집이 난 금을 용광로에 넣는 것과 같습니다. It comes back out as rings and necklaces and such, but it is still gold. 그것은 반지나 목걸이 등으로 나오지만 여전히 금입니다. Likewise, no matter what happens, Buddha nature is there. 마찬가지로 무슨 일이 있어도 불성은 거기에 있습니다.
Even though this Buddha nature is inherent within all of us, just having Buddha nature is not enough. 이 불성은 우리 모두에게 내재되어 있지만 그냥 불성을 갖는 것만으로는 충분하지 않습니다. There has to be practice and application. 수행과 적용이 있어야 합니다. Only then will it be possible for you, through the foundation, to become one with everything. 그래야만 근본자리를 통해 모든 것과 하나가 되는 것입니다. Working together like this, energy is sent out in all different forms. 이렇게 함께 일하면서 에너지는 모든 다른 형태로 보내집니다. This is turning the Dharma wheel. 이것이 법륜을 돌리는 것입니다. In this way, everything, including ourselves, is reborn through this great whole. 이렇게 모든 것이 우리 자신을 포함한 모든 것이 이 위대한 전체를 통해 다시 태어납니다. 네, 거기까지가 지금 소제목하에 제법 좀 길었죠? 네. 네, 그래서 그 불성이 우주의 본질이다 이런 제목하에서 내가 조금 요약을 해본다면 우리는 그 사실 지구의 수호자다라는 그 얘기가 있죠. 그래서 우리에게 인간에게 지구에 있는 우리 인간에게 지구를 돌봐야 할 책임이 있다. 그렇죠. 그거는 우리가 마음을 현명하게 써야지 가능하다. 현명하지 못하게 쓰면 고통과 추악함을 경험할 것이다 라는 표현이 있죠. 거기 두 번째 문단의 마지막 however, if we use our minds unwisely, then instead of peace, 평화 대신에 we will experience suffering and ugliness. ugliness라는 표현이 좀 특이했어요. 추함, 추악함, 추함을 경험하게 되는 거죠. 그 다음에 가서 우리의 그 전 존재 자체가 불교다. 불교는 뭐 특정 다른 종교가 아니라 우리의 하나하나의 존재 자체가 전 존재가 하나도 빠짐없이 다 불교다. 그렇죠? 우주도 불교다라는 말 뒤에 나오는데 여기서 이제 불교 그러면 불은 불성이고 교는 만물 만생이 소통하는 것이다. 소통하고 서로 나누는 거죠. 이거는 주로 말이나 뜻이나 행동으로 이런 연결시켜서 소통하는 거죠. 그런 얘기고요. 그 다음에 계속됩니다. 그러니까 우리 인간이 불교인 것처럼 우주 만물도 불교이다. 모든 게 불교이죠. 그래서 이 대행 큰 스님은 가끔 산에 올라서 어떤 소나무를 이렇게 만나는데 매번 소통하고 대화를 나누는데 이제 그때마다 다른 내용들을 이렇게 나누고 소통한다라는 이야기가 있어요. 사실 산에 나도 많이 올라가는데 뭐 특정 소나무를 정해놓은 건 아니지만 바위나 어떤 꽃이나 풀이나 대화를 하고 소통을 하고 또 뿐만 아니라 새들하고도 소통을 하죠. 뭐 미미하지만 그런 느낌으로 가득 차오를 때가 있어요. 오늘도 좀 그런 느낌이 있었고요. 그 다음 이제 문단에는 모든 게 한마음 근본에서 이렇게 소통되고 있음을 우리가 모른다면 그렇다면은 우리는 마치 우리 자신을 집으로 비유를 한다면 빈 집이 되는 것과 같다. 그래서 끊임없이 털리고 robbed라는 표현 있잖아요. 강도당하고 에너지도 뺏긴다. 그래서 결과적으로 피폐된다. 우리 몸과 마음이
황폐하게 망가진다. 이제 그런 얘기가 되죠. 그러니까 진짜 이 한마음 근본 자리에서 우리가 만나는 사람들과 또는 자연과 다른 동물들과도 뭐 이런 소통을 하지 않는다면 결국은 황폐한 빈집처럼 돼서 나중에 사람이 살지 않는 빈집은 그냥 푹썩 말하자면 그 무너지죠. 그런 걸 많이 봤잖아요. 그래서 많이는 아니더라도 요즘엔 빈집들을 참 이렇게 시골이나 이런 데 가면 보게 되는데, 예, 그다음 이제 문단으로 가면 불법은 우리 모두와 이렇게 불성이 우리가 불교이고 우주 만물도 불교이기 때문에 불법은 우리 모두와 결합되어서 돌아간다. 그렇죠. 결합되어서 돌아가는데 인간으로 우리가 이렇게 진화되어 있으면서 이 법을 한 생각, 한 마음으로, 한 마음 안에서 나오는 한 생각으로 쓰지 못한다면 우리를 어떻게 인간이라고 할 수 있겠나. 아주 굉장히 중요한 지적인데요. 어찌 인간이라고 할 수 있겠나. 이거를 제대로 이 법을 쓰지 못한다면 인간이가 어렵다. 그러니까 고등동물이나 만물의 영장으로서 그런 뭐라 그럴까, 언행을 할 수 없게 되는 거죠. 그렇게 되면은 진짜 인간이 될 수 없다는, true human being이 될 수 없는 거죠. 아무튼 그 다음에 전체 우주는 사실 굉장히 여러 가지 다른 형태의 에너지로 끊임없이 변환되고 바뀌지만 하나도 빼놓지 않고 우리가 이 모든 것을 포괄한 이 한 마음으로 인간들의 에너지뿐만 아니라 지구의 에너지뿐만 아니라 우주의 에너지까지 통합시키면, 통합해서 한 생각을 내서 부지런히 움직이게 되면 이거는 이제 실천이나 실행이 반드시 수반돼야 되겠죠. 그렇게 하면 그게 결국은 법바퀴를 굴리는 것이 된다. 아까 법륜이라는 말 있죠. 법륜 스님도 계시지만 법륜은 법바퀴죠. 법의 바퀴. 네, 법의 바퀴를 굴릴 수 있게 된다. 그래요. 우리 모두가 법바퀴를 굴릴 수 있게 된다. 그죠. 근데 그거는 반드시 모든 것을 하나도 빼놓지 않고 통합시켜야 가능한 거죠. 그래서 사실상 수명만 다를 뿐이지 사람이 죽고 사는 것이나 별이 죽고 사는 것은 다 똑같다. 이것을 죽는다를 옷을 갈아입는다. 산 옷에서 죽은 옷으로 갈아입는다. 그런 표현으로 할 수 있을지 모르겠으나 아무튼 옷을 갈아입는다라는 표현을 해요. 죽음을. 흩어진다, 모인다 이것도 되죠. 흩어지는 건 죽음이고 모이는 것은 이제 삶이고 태어나는 거고 그런 거죠. 그렇듯이 사람도 이제 못 쓰게 되면 못 쓰게 되면 금처럼 찌그러진 금은 다시 용광로에 들어가서 재생이 되어서 새로운 금으로 나오게 되듯이 사람 또한 이제 수명이 다하면 또는 뭐 심하게 많이 변형될 만큼 아파서 수명을 다하게 되는 거죠. 결국은 그렇게 되면 다시 이제 용광로. 이거는 보통 대행 스님이 불바퀴라는 표현을 많이 쓰기도 해요. 그러니까 용광로라고 하고 불바퀴. 네, 근데 아무튼 그 금이 다시 그 용광로에 들어가서 헌 금이 새 금이 되듯이 이 사람도 그렇게 된다. 그렇지만 그러니까 그 금이라는 거, 금의 본질은 같듯이 사람에게도 그 불성이라는 본질이 있잖아요. 그 불성이 있는데 그것을 다 우리가 가지고 있다고 해서 그것이 금방 발현되는 게 아니다. 그거잖아요. 그게 이제 뭐 반지가 되고 뭐 목걸이도 되고 팔찌도 되고 하려면 그걸 만들어야 되는 거죠. 그냥 있다라고 불성을 쓰지 못하면, 불성을 한 생각으로
수행하지 못하면 실천을 하지 못하면 반지도 못 만들고 금으로 반지 못 만들면은 소용이 없듯이 그렇게 각양각색의 모양으로 만들어 내야 되는 거다라는 거죠. 이것이 진정한 어떤 면에서 법륜을 굴리는 길이죠. 죽음도 하나의 그 과정이고 그거를 만들어내는 새로 나오기 위한 하나의 과정이듯이 삶에서 역시 또 법륜을 굴려서 수행하고 또 실참이라는 표현이 있죠. 실행하고 참고한다고 그래요. 실참. 그거를 할 수 있는 거죠. 그래서 굴릴 수 있게 되는 거죠. 공을 굴리듯이 불바퀴, 법바퀴를 굴릴 수 있는 거죠. 법륜을. 법륜의 법의 수레바퀴라는 표현을 하기도 해요. 나마 will, 나마 will 또는 법륜, 그러니까 법의 수레바퀴. 이제 이거를 수행이나 실천을 통해서 비로소 가능하다. 그냥 다 가지고 있어. 그 능력을 가지고 있지만 그것을 생각을 내서 내가 움직여서 몸을 움직여서 돌리지 않으면 얻어낼 수 없다라는 얘기죠. 굉장히 중요한 사실은 부분인 것 같아요. 이게 이제 직식 5조 마지막 부분이네요. 네, 거기까지 요약을 한번 해봤는데 내가 좀 빡빡하게 이렇게 조금 빠진 부분도 있는 것 같아요. 시간이 조금 요약하는데 좀 부족했었던 것 같은데 혹시나 뭐 보충하고 싶다거나 의문을 가지는 부분이 있으면 얘기를 먼저 하거나 아니면 그 다음 소제목 것까지 다 하고 나서 이 얘기를 하거나 뭐 둘 중에 하나 선택을 하죠. 두 번째 소제목으로 들어갈게요.